dear students. This is your third part of accountancy bridge course. So today we are going to discuss about what are the rules of accounting. So in previous two classes we have discussed about why you are going to study the commerce subject and what are the opportunities of the professional process and the jobs opportunities. Then after that we have studied about the how you are going to what are the terminologies, what are the wordings or terminologies are used in the accountancy. So now we are going to study what are the rules of accounting. So now we are seeing there are in accounting there are mainly two important rules are to be applied. So basically we have studied that when accountancy is to be introduced, in that situation there are main Indian rules are to be applied. In that Indian rules there are mainly three rules are to be applied. So here Indian rules is also called as golden rules of accounting. This is also called as golden rules of accounting. So here there are mainly three rules are to be applied, which is called as the real account, nominal account, and personal account. So these are the three important rules which are to be applied in Indian rules of accounting. So in this class we are going to discuss only about the Indian rules, that is the golden rules of accounting. So next accounting, that is the American rules of accounting. So in this there are 5 rules are to be applied. So here in American rules of accounting there are mainly 5 rules are to be applied, which are to be discussed. We'll discuss in this next class. Okay. So today I am going to discuss only about the golden rules of accounting. The golden rules of accounting are to be classified into important two categories. That is the personal accounts and impersonal accounts. Okay. So students, here in class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವಾಗ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ 3 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಮೂರು ರೂಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ನೋಡೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಮೆರಿಕನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅಮೆರಿಕನ್ ದಲ್ಲಿ 5 ರೂಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ನೋಡೋಣ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ which is called as the golden rules of accounting. So golden rules of accounting are to be classified into two categories. One is personal accounts and the one is impersonal account. So here students, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ, ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್? ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಂತ ನಾವು ಶಬ್ದನ ಬಳಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ is not only considered for the persons, but it can be, we can say that personal account is related to person, bank or any other company. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂತ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಯಾವುವು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇನ್ಕಮ್ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Impersonal accounts are those which are not a personal accounts. For example, we can say that it may be the expenses or incomes or any other. We can say that it may be purchase. It may be expenses, losses or any other income arises in the company that are considering it as an impersonal accounts in the organization. So next, so what are the personal accounts? So what personal account says? So personal account ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಡೆಟಾರ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದಿದೆ, 2 ಶಬ್ದಗಳು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ who are called as the customers ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. who will receive the product as the debtors and creditors and nothing but suppliers who will give that product ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ.
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಗಿವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗಾದ್ರೆ ಏನು? ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ರಿಸೀವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as the debtor. That person is called as the debtor. And credit in the sense the giver who will give that or who will sell the product that is called as the giver. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ example we can say first example of a personal account. Here we can say amount received from Raj rupees 500. So this is one of the transaction here. As per the personal accounts here, amount received from Raj rupees 500. So here Raj is a personal account. He is receiving the amount of rupees 500. So imagine that we are giving to Raj 500 rupees. So here receiver received from Raj. He is the receiver here. Receiver is nothing but what here? Debtor. So Raj is a debit. Then what he is receiving? Cash. So cash is what? Credit. We are giving the cash. So here we can say that Raj account is debit to cash account. So receiver, who is receiving the amount here? Cash. That is Raj. So Raj is a receiver. Then what he is receiving? Cash. So cash we are considering it as a credit. So here personal account says that debit the receiver, credit the giver. So here amount received from Raj of rupees 500. So Raj is a receiver. So here we can say that Raj is a debit. So he is receiving the cash, that is the credit. So debtor is the receiver who will receive the cash, that person is the debt amount. Then that cash is to be considered as a credit. So here we can say Raj account is debit to cash account. Cash account is nothing but it is a credit amount. Okay, this is one of the example of personal account. So next example we can say that for example rupees 1000 paid to bank. So 1000 rupees amount is paid to bank. Here paid to bank. Here bank is the personal account. Okay, so bank is the personal account. So here we can say that we are going to pay 1000 rupees to bank, in the sense that bank is receiving the amount. So receive is nothing but what? Receiver is the debit. Understood? So here we can say 1000 rupees amount is to be paid to bank. We are going to pay 1000 rupees to bank. So bank is receiving the amount. So here we can say that bank is debit. So bank account is debit. Why? Because bank is receiving the amount. So receiver means debit. So here what we are going to pay here? 1000 rupees. So that we can say that cash account. Bank account debited to cash account. Why? Because we are going to pay cash to the bank. So bank is the receiver. So receiver in the sense what? Debit. So debit account debited, bank account debited to cash account. These are the examples for personal account. So students, if now we personal account ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Debit the receiver, credit the giver ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So example ತಗೊಂಡಾಗ amount received from Raj rupees 500 ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ Raj ಅನ್ನೋದು ಒಂದು personal account. So ಇಲ್ಲಿ Raj ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ? ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನ. So ರಿಸೀವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾನ. So ತಗೊಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತಗೊಳ್ಳೋದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So ಯಾರು ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? Raj ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ Raj ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ? ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ Raj ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ 1000 rupees paid to bank. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಸಪೋಸ್ ಇಮೇಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ 1000 rupees paid to bank. ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ 1000 rupees ಅನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಾಯ್ತು, ಯಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡಾಗಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತಗೋತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ರಿಸೀವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೆಬಿಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಯಿತು? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as the bank account debited 1000 rupees to cash account. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ in personal accounts there are two categories. One is real account and the one is nominal account. So what do you mean by real account? Real account is considering the asset side. So in real account ನಾವು ಯಾವ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಟಚ್. ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ, ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ accounts. So here assets are the two types. It is the tangible assets and intangible assets ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So tangible assets ಗೆ ಮತ್ತು intangible assets ಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ? Tangible and intangible. Tangible and intangible. So here we can say that tangible assets ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ it may be land, building, furniture, machineries. These are the tangible assets which we can see and touch. ಹೌದಾ? tangible assets ಅಂದ್ರೆ ಯಾವು? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಷಿನರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್, ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ತಾವ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸೊ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ರೂಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್. ಸೊ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್, ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ purchase furniture for rupees 10,000. Okay, this is one of the transaction here. Purchase furniture for rupees 10,000. So in asset ಯಾವಾಗುತ್ತೆ? furniture which we can see and touch. furniture ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬಹುದಾ? ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಫಾರ್ rupees 10,000. ನಾವು ನಮಗಂತನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಫಾರ್ rupees 10,000. ನಾವು ಫರ್ನಿಚರ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾ? ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರರ್ಥ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಹೌದಾ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಫಾರ್ rupees 10,000. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನೀವು ಫರ್ನಿಚರ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಬೇಕಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ಫರ್ನಿಚರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್. ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಲ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಫರ್ನಿಚರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಹೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬಿಕಾಸ್ it is a coming item. So what comes in is a debit. So what goes out, that is a cash account. To cash account. Furniture account debit to cash account. ಇಲ್ಲಿ cash ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, furniture ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So what comes in, furniture is coming in, that is debit. What goes out, cash is going out, that is
credit. So ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ furniture upon debit 10,000 to cash upon, that is credit account. Okay, so this is one of the example. So again example for real account. For example we can say that sold machinery of rupees for rupees 5,000. Okay, so you are selling some machineries for rupees 5,000. In the sense that imagine that you are going to sell the machinery for rupees 5,000. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಷಿನರಿ ಫಾರ್ rupees 5,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾ, ನೀವು ಒಂದು ಮಷಿನರಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಮಷೀನ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮಷೀನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಷೀನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಷೀನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್? ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್? ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್? ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮಷೀನರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಷೀನರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬದಲಾಗಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್? What comes in, that is debited. Cash is coming. Okay, so cash is coming means it is a debit. What is going out? Machinery is going out. We are going selling the machinery, so it is going out. That is a credit. Okay, here we can say machinery account is to machinery account is credited. So here we can say sold machinery for rupees 5,000. ಒಂದು ಮಷೀನ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಷೀನ್ ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಷೀನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. So here we can discuss the real account, that is two examples. First one is purchase furniture for rupees 10,000. ಒಂದು ಸಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಫರ್ನಿಚರ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫರ್ನಿಚರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್? ಫರ್ನಿಚರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we can say sold machinery for 5,000. We are going to sell the machine for 5,000. ನಾವು ಮಷೀನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಷೀನ್ is going out, cash is coming in. what comes in? ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಷೀನರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this is the rule of real account. Okay, so another impersonal account, that is a nominal account. Expenses, losses ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅದಾವ. ಡೆಬಿಟ್ is expenses and losses, credit is incomes and gains. So here impersonal accounts, impersonal account second category, that is a nominal account, which is considering the incomes, gains, expenses or losses. So next category of impersonal account ಅಲ್ಲಿ ಏನದ? nominal account ಅಂತದ. nominal account ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾವ, ಗೇನ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲಾಸಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ rent ಅಥವಾ paid rent for rupees 2,000. So this is one of the transaction. Okay, paid rent for rupees 2,000. So here it is one of the expense. Paid rent for rupees 2,000. So ಇಲ್ಲಿ rent account nominal account ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ cash ಇಲ್ಲಿ this is a cash transaction. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ? paid rent for rupees 2,000. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ? expenses, debit expenses and credit is income and gains ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? obviously rent ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ is debit. Why? Because it is an expenses. So rent account is debit
2000 ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಟು ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ರೆಂಟ್ ತಗೋತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ interest received rupees 500. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ rupees 500. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹಿಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಫ್ rupees 500. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ rupees 500. ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರಬಹುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ interest received of rupees 500. So interest is what here, nominal amount. Then of rupees, cash is 500 rupees. So interest received of rupees 500. Interest is the income of me. So interest income ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ of rupees 500. So understand ಆಯ್ತಾ, interest account of interest received of rupees 500. We are going to receive the interest which it is the income. So income is credit. So cash is the expenses. So here we can say that cash account debit to interest account. So this is about the nominal account. So remember that golden rules of accounting are two categories. One is personal account, then impersonal account. Personal account which is to be considered, it may be for the person, bank or company or organization. So personal account having the two important rule, that is a debit the receiver, credit the giver. So who are receiving the cash, who are receiving the amount, that is the debtor, and who is giving that is a credit. Okay, next impersonal account is categorized into two categories. So first one is real account, then is nominal account. So real account means debit what comes in, credit what goes out. Real account is related to assets. So assets, it may be tangible assets or intangible assets. Tangible assets are those assets which we can see and touch. Then intangible assets are which we cannot see and touch. Okay, so it means whatever the assets are to be purchased. If you are going to purchase the asset, that is called as a debit. When you are going to purchase the asset, you are giving the cash, that is a credit. If you are selling the asset, sold item is called as the credit. If you are receiving the cash, that is the debit. So this is about the real account. Next impersonal account, that is a nominal account. Nominal account is considering the income, gain, expenses and losses. So here we can say nominal account rule, that is debit expenses or losses, credit incomes or gains. So here whatever the expenses are to be arising for you, that is all be debited. If you are getting income, that is to be credited. So these are the rules or golden rules of accounting. In next class or next part, fourth part of your bridge course,